હું ને ભાણો બે નીકળ્યા, ઘોડાને ખવડાવી દીધો થોડોક રચકો, દૂધ માખણ ઘી. કીડીયું ઉભરાઈ ગયા છે. ઓ બધી બાજુ જોવો જોવો ભાઈ, કીડીયું ઉભરાઈ એમ. લોખંડનો પુલ. તો ભાઈ આપણે હવે ફાઇનલી જે આવવાનું હતું ત્યાં પહોંચી ગયા છીએ. તો આ મારી પાછળ તમને બતાવી, આ બંસી ગીર ગૌશાળા અમદાવાદ આવેલી છે ના છે. તો આપણે આ ઘાસ જોયું, જે ગાયો માટે વાપરે છે, અલગ પ્રકારનું ઘાસ છે. અને આયા ફોટોશૂટ ને એવું કરવાની મનાઈ છે. તોય તમારા આપણે બંને એટલો પ્રયાસ કરીશું કે ભાઈ આપણે વધુ ફોટોશૂટ લઈ શકીએ અને તમને બધાને બતાવી શકીએ. અત્યારે આપણે આવ્યા છીએ આયા ગૌ કૃપા અમૃતમ લેવા. તો એની બોટલ આપણને મળી ગઈ છે અને હવે આ ભાઈ 10 વાગે હમણાં આવે એટલે વિઝિટ કરવાની છે આખી ગૌશાળાની. તો ભાઈ શક્ય હશે એટલી અમે તમારા માટે એમ કહેવાય ને કે ભાઈ ફોટોશૂટ કરીશું, તમને બંને એટલું બતાવશું. તો ભાઈ જોડાયા રહેજો. તો ભાઈ આ જે તમે ગાયનો ફોટો જોવો છો, એ આ જે ગાય છે આ ગૌશાળાની પહેલી ગાય છે. અને અહીંયા રોજ સવારે હવન થાય છે અને આહુતિ દેવાય છે. આ ગૌશાળામાં એન્ટર થયા આપણે અને અહીંયા આપણને મળી ગઈ સરસ મજાની કાઠિયાવાડી નસલની ઘોડીઓ. તો જો ભાઈ આ મા દીકરી છે અને એમ કહેવાય કે જો આ સૂકો ચારો ખાય છે. આ ગૌશાળાની વિશેષતા એ કી છે કે ભાઈ આ જ્યારે પણ આ પાણી ભરે છે આ પશુને પાવા માટે, ગાયોને પાવા કે ઘોડીને પાવા માટે, તો ફરતે ચૂનાનું લેપન કરે છે, જેથી કરીને પાણી ટાઢું અને એમ કહેવાય ને કે ભાઈ ક્લીન રહે, ચોખ્ખું રહે. એ માટે ફરતું લેપન કરે છે. અને જોવો ભાઈ આ કાઠિયાવાડી નસલની આ બે ઘોડીઓ જે મા દીકરી છે, બહુ જ સુંદર છે ભાઈ. આપણે જોઈ અને હવે તમને આગળની બધી હવે અપડેટ बताऊं। जय गौ माता। बंसी गिर गौशाला से शंकर भाई पुरोहित। आज हम जिस जगह पे खड़े, ये बंसी गिर गौशाला का जो गायों का जो गोबर रहता है, जिसको गौमय कहते हैं, उस गोबर को खेत के अंदर डालकर किसान की जो खेती है उसको कई गुना ज्यादा अच्छी खेती कैसे कर सकते हैं, कम खर्च के अंदर खेती कैसे अच्छी हो, जहर मुक्त खेती कैसे अच्छी हो, उसके ऊपर हमारा ये कार्य चल रहा है। आज ये जिस जगह पर खड़े हैं, ये आपके सामने ये जो दिख रहा है, ये आपको मिट्टी जैसा लगेगा, मिट्टी लगेगा, लेकिन ये मिट्टी नहीं है, ये गौमय है, गाय का गोबर है। ये जिस समय हमने ये जब प्रोसेस हमने स्टार्ट किया, तब ये इस प्रकार का सूखा गोबर था ये, बरोबर। उस गोबर के अंदर हम क्या कहते हैं कि पहले आपको जो हमारा गाय का जो गोबर रहता है उसको धूप नहीं लगना चाहिए, तो हमने पहले इसके ऊपर देखो छाया की है, ऊपर छाया की हुई है, तो उसको धूप नहीं लगना चाहिए, तो ये पहले उसके ऊपर ग्रीन नेट लगा दिया हमने। फिर ऐसा बेड बनाना, हमको ताजा गोबर रहे या 1 महीने का रहे या पुराना कैसा भी गोबर रहेगा, तो उसको ऐसा बेड बनाना है। ये बेड हम कम से कम 3 बाई 2 फुट या 4 बाई 2 फुट 3 फुट इतना ऊंचा कर सकते हैं। फिर क्या करना है इसमें, ये प्रोसेस मैं बता रहा हूँ। फिर हमको लकड़ी से इसमें खड्डे करने, ऐसा गोबर के अंदर ऐसा, हाँ, ऐसा खड्डा करना है। हाँ। फिर हमने जो ये गौ कृपा अमृतम, हम आपको बताइए कैसे बनाना, कैसे प्रोसेस करना है। हाँ। ये गौ कृपा अमृतम, हाँ, उसको गोबर को बराबर पिलाना है। हाँ। तो क्या, जब हमने ये गोबर यहाँ पे रखा ना, तब उसके अंदर हीट बहुत रहती है, हमारा हाथ भी अंदर से जाता है, इतनी गर्मी रहती है, इतनी गर्मी। तो ये गौ कृपा अमृतम क्या करेगा, धीरे 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 ये इसके अंदर उस गोबर को खा के इसका पूरा पाउडर बनाएगा। हाँ। और ये हर 15 दिन के अंदर भरपूर मात्रा में इसको गौ कृपा अमृतम गोबर को पिला देना, ये बेड को। हाँ। और ये 2 महीने के अंदर जो गोबर है वो ऐसा खाद बन जाएगा। आप हाथ में लो आप। તો જો ભાઈ આ છાણ છે આપણા ગાયનું, અને એમ કીધું કે આ ગૌ કૃપા અમૃતમ બેક્ટેરિયા છે અને એને આપણે છાયડામાં રાખવાનું છે. આ જે ખાતર છે એ છાયડામાં રહેવું પડે અને એમાં આ ટાઈપના હોલ પાડીને એમાં ગૌ કૃપા અમૃતમ નાખવાનું છે. અને ખાતર છે, જોવો તમે, માટી જેવું ખાતર થઈ ગયું છે. તો આ ખાતર જમીનમાં ભળે તો એની ગુણવત્તામાં સુધારો આવે એવું થતું હશે ને? ऐसा है इसके अंदर, हाँ, कि ये जो गोबर जो है ना, हाँ, वो कंपोस्ट बन गया है ये। हाँ, कंपोस्ट। और ये 2 महीने की प्रोसेस है। हाँ। और हमको खेत के अंदर कब डालना, जब हम खेती करते हैं उसके 7-8 दिन पहले डालना है हमको, बहुत ज्यादा समय से नहीं रखना है। हाँ, हाँ, और किसान भाई मेन गलती क्या करते हैं कि हमारा जो भी गाय का जो गोबर रहेगा, हाँ, वो ऐसे धूप में हम डाल देते, तो उसमें कार्बन लॉस होता है। हाँ। तो कभी भी जो भी हमारे पास गाय का गोबर एकत्रित होता है उसको ऐसे धूप में नहीं डालना, उसको कहीं भी छाया के अंदर उसको रखना चाहिए। और दूसरा, और हम क्या करते हैं कि भाई खेत में ही तो डालना है, तो 1 महीने पहले हम खेत में डाल देते, तो ऐसा भी हमको नहीं डालना है, जिससे उसका कार्बन लॉस हो जाए। लॉस, हाँ। तो ये 7 दिन पहले खेत में डालना। और अभी ये क्या काम करेगा, हाँ, हमारे खेत के अंदर
हमारे खेत के अंदर जो अड़सिया गुजराती के अंदर, और हाँ, उसको केचुआ कहते हैं, हाँ केचुआ, उसका मुख्य भोजन गाय का गोबर और मूत्र है, लेकिन हाँ। डायरेक्ट मात्रा में दे तो फायदे की जगह नुकसान करता है। हाँ हाँ तो ये प्रोसेस करके 2 महीने की प्रोसेस द्वारा कंपोस्ट खाद बनाया हुआ खाद यदि हम खेत में डालेंगे हाँ तो केचुआ का ये भोजन है। हाँ और जब केचुआ का भोजन मिलेगा तो वो 15 से 20 फीट जमीन में जाता है और बाहर आता है, उनका 24 घंटा काम रहता है। काम रहता है। और जब उनको भोजन मिलेगा, उनकी संख्या बढ़ेगी। 1000 हाँ, केचुए यदि आपके खेत में है तो साल के अंदर 8.25 लाख केचुए हमारे खेत के अंदर होते होते हैं, हैं। जो जमीन को 15-20 फीट जमीन से ऊपर नीचे वो नरम करने का कार्य करते हैं, और हाँ, बारिश का पानी भी अंदर जाता है। हाँ, तब हमारी कितने भी 50 साल यदि पुरानी जमीन है जो बंजर हो गई है, हाँ, उस जमीन को सुधारा करने का काम केचुआ करता है। हाँ, हाँ, तो खेती का पहला स्टेप ये है कि जब तक केचुए की संख्या खेत में नहीं बढ़ेगी तब तक हमारी खेती पूर्ण रूप से स्वस्थ खेती नहीं नहीं होगी। हो सकते। जी। તો આપણી સાથે શંકરભાઈ છે, બહુ જ ભાઈ ઊંડાણપૂર્વક અને સરળતાથી એમને સમજાવ્યું છે કે ભાઈ આ ખાતર તે કઈ રીતે પ્રોસેસ કરીને જમીનમાં નાખવું. તો હજી આગળ બન્યા રહેજો દર્શક મિત્રો, કારણ કે શંકરભાઈ સાથે હજી આપણે આખી ગૌશાળાની મુલાકાત લેવાની છે. અને એમ કહેવાય ને કે આ ગૌશાળાની જેટલી પણ વિશેષતા છે, આપણા ગૌશાળાની બંસીગીર ગૌશાળાની જેટલી પણ વિશેષતાઓ છે એ બધી તમને બતાવી છે. કઈ રીતે બંસીગીર ગૌશાળા કામ કરે છે, એમના પશુઓ કેવા છે, એ બધું તમને બતાવવું છે. તો દર્શક મિત્રો જોડાયા રહેજો. जय गौ माता। बंसी गिर गौशाला में आपका स्वागत है। आज आपके सामने जो क्रॉप है ये भिंडी का क्रॉप है, और हम जो यूरिया, डीएपी, पेस्टिसाइड डाल के जो भी हम खेती के अंदर जो भी खेती करते हैं हम खेत के अंदर, तो आज मैं ये सब्जी के अंदर मैं भिंडी के जो ये भिंडी का क्रॉप है इसके अंदर हमने गौ कृपा अमृतम के द्वारा इसको कैसा ग्रोथ बना है आपके सामने दिख रहा है। हम लोग बोलते हैं कि भाई यूरिया डालना चाहिए तो उससे उसका ग्रोथ अच्छा बढ़ता है, पेस्टिसाइड डालेंगे तो रोग नहीं होगा, डीएपी डालना चाहिए। लेकिन आज हमने कितने सालों से हमारे यहाँ बंसीगिर गौशाला के अंदर हमने कभी केमिकल का कभी उपयोग हमारे खेत के अंदर हुआ ही नहीं। और आज हमारे यहाँ की ये मिट्टी बता रहा हूं मैं आपको, ये गौ कृपा अमृतम और गौ माता के कंपोस्ट खाद के द्वारा कैसी मिट्टी हुई है आपके सामने दिख रही है ये। और एक यही ये जगह है हमारे पे, यहाँ पे हम जब हमने जगह ली तब हमारी ये मिट्टी ऐसी थी, इसमें घास भी नहीं उगे, ऐसा मिट्टी था हमारे इधर। और ये ऐसी मिट्टी से ऐसी ये मिट्टी ऐसी बन बनाया। गई। ये हाँ। गौ माता का जो गोबर है हाँ, उसको कंपोस्ट करके प्रोसेस करके फिर हमने खेत में डाला फिर है। खेत में डाला और बरोबर? ऐसी तो मिट्टी बन गई हाँ, ऐसी अच्छी मिट्टी वाली। बन गई। तो अब उसमें क्या प्लस हाँ। पॉइंट मैं क्या बता रहा हूँ, हाँ भिंडी का क्रॉप आपने सब जगह देखा होगा। हाँ 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 तो क्या होता है, डायरेक्ट हाँ एक ही लाइन उसकी भिंडी की निकलती है, निकलती है। हाँ हाँ बरोबर? अभी तो ये हाँ। शुरुआत है इसका, अभी तो और हाँ। ये हाइट इसकी बढ़ेगी। हाइट बढ़ेगी। तो हाँ अभी इसमें प्लस पॉइंट क्या दिख रहा है मैं आपको बताऊं। देखो हाँ। उसमें से एक इधर ये निकल गई अलग डाली, हाँ अलग एक डाली ये डाली अलग निकल गई। एक ये डाली अलग निकल गई। ऐसे हाँ। करके ये पूरा कम से कम 10 से 15 राउंड उसका निकलता है। और नॉर्मली भिंडी के अंदर 10 से 15 भिंडी आती है, ये 100 के ऊपर जाएगी। हाँ सही है। मतलब 10 क्रॉप का हाँ। एक क्रॉप के अंदर आपको रिजल्ट गौ कृपा अमृतम के द्वारा निकलता है। हाँ। ये आपके सामने मैं बताया इसका। हाँ। बरोबर? जय गौ माता। તો આ ભાઈ છે ઈ કાકા એમ કે છે કે આ ગુરુકુળ છે આયા। ગુરુકુળ છે, અહીંયા છોકરા ભણે। हाँ। 10 વર્ષનો કોર્સ હોય। हाँ। હવે આના અંદર કેવું હોય, ગૌપાલન છે અમારે અહીંયા, हाँ પછી ખેતી, ઓર્ગેનિક ખેતી કેવી રીતે કરવાની, પછી हाँ। સંગીત વિદ્યા છે, हाँ। પછી છોકરોને હસ્તકલા જે હાથથી જે કારીગરી જે કરવી હોય, हाँ। પેન્ટ છે, આપણે શું કે એના હાથથી જે ચિત્રકારી યા હાથથી જે કપડા બનાવવાનું જે કંઈ બી કહીએ આપણે। हाँ ટૂંકમાં આપણું જે વિસરાઈ ગયેલું કામ છે, ભરત કામ છે, હા, બસ આ આ તે એ બધું। બધું work हाँ કરવાનું। हाँ પછી હિન્દી તો છે, જે સંસ્કૃત છે, હા। ગણિત છે, તો એ આજના જમાનાનું બી થોડું એના અંદર ભેગું છે, હા અને બીજું જૂનું પણ એના અંદર જૂના જે આપડા ઋષિ મુનિઓનું ને એનું જે ભણતર હતું એ ટાઈપનું ઈ ભેગું છે એમ બીજું કેવાનું। અમારે અહીંયા એવું છે કે છોકરાનું દિમાગ જેના અંદર ચાલતું હોય એમાં હા। છોકરો આગળ વધે એવું હા। આખું એ હા। system. તો આ ભાઈ ગુરુકુળ છે આપડી જે પેલાની ઋષિ મુનિઓની જે પરંપરાની જે ગુરુકુળ હતી, તો આયા જો આ બાળકોને વણાટ કામથી લઈને આ યોગથી લઈને કૃષિ સેવા, તો કે ભાઈ ખેતીની વિશેની ટૂંકમાં તમામે તમામ નોલેજ જે બાળકોને આપે છે। સંસ્કૃત જેવી ભાષા શીખવાડે છે, હિન્દી, ગુજરાતી બધી ભાષા એને શીખવાડે છે। અને આ અમારે અહીંયા ક્લાસ જે છે ને 1 2 3 10 એવું નથી અમારે, હા। હવે નચિકેતા ક્લાસ છે, એવી રીતે વિષયોના નામ ઉપર અમારા હા ક્લાસના નામ 10 વર્ષનો કોર્સ અમારા પણ બધા અલગ અલગ નામ। તો ભાઈ આ જે નચિકેતા ક્લાસના નામ છે એ ઋષિ મુનિઓના નામ ઉપર છે। જો આ નચિકેતા ઋષિનું નામ છે આ ક્લાસનું, અહીંયા ઉપમન્યુ છે। તો આયા જો ઉપમન્યુ નામ છે, જો તમે જોઈ શકો છો। તો આખે આખું જે બધાય ક્લાસ છે 1 થી 10 ધોરણ, તે બધાય ઋષિ મુનિઓના નામ ઉપર ચાલે છે ને। આરુણી ક્લાસ છે। આ આરુણી ક્લાસ છે, જો તમે જોઈ શકો છો। તો
આમાં જે અપડેટ આવે એ રીતે ધીમે ધીમે કરીને, પણ ધોરણના નામ નહીં, ઋષિ મુનિઓના. ભક્ત પ્રહલાદ ના નામથી છે જો આ ભક્ત પ્રહલાદના નામથી ક્લાસ એક ચાલે છે. સંગીત વર્ણ છે, આમાં સંગીત બધું આ શીખવા. સંગીત વર્ગ છે, જો આમાં સંગીત શીખવાડે છે. અને એમ કહેવાય કે ભાઈ ગૌશાળા બહુ જ સુંદર, ગુરુકુળ પણ એટલી જ સુંદર. જો તમે આ બધા દ્રશ્યો જોઈ શકો છો. આ શિશુ વર્ગ છે, શિશુ વર્ગ ને નાના નાના બાળકોને એને બધું શીખવવું. આ શિશુ વર્ગ છે ભાઈ, નાના બાળકો માટેનું છે. જો હવે આપણે જે ઇસ્લામ આવ્યા હતા, હા હા, ગૌતીર્થ વિદ્યાપીઠ નામ છે એનું. અચ્છા, આ આપણી જે આખી ગુરુકુળ છે એનું નામ ગૌ તીર્થ વિદ્યાપીઠ છે. તો જો ભાઈ આ એક કેવું સરસ કામ કર્યું છે રંગોળીનું, જો તમે જોઈ શકો છો. બહુ જ સુંદર અને પવિત્ર જગ્યા, એમ કહેવાય કે આ આવીને તમારું મન એમ કહેવાય કે શાંત થઈ જાય એવી જગ્યા. તો ભાઈ તમે કોઈ પણ અમદાવાદ છો કે અમદાવાદ આવવાના છો તો ભાઈ એકવાર તમને કહીશ કે બંસી ગૌશાળાની વિઝિટ કરજો ભાઈ, બરોબર ને? જય ગૌ માતા. તો ભાઈ આ જે છે એ ગૌશાળાનો સ્ટોર છે, બધી પ્રાકૃતિક અને એવી વસ્તુ મળે છે. તો ભાઈ જોઈ શકો છો, બધી પ્રાકૃતિક અને આયુર્વેદિક વસ્તુ મળે છે જોવા સ્ટોર પર. તો ભાઈ જો આ છે 1 થી 3 મહિનાના વાછડી ને વાછડા છે. તમે જોઈ શકો છો કે ભાઈ કેટલા સુંદર છે. અને જો છેક સામે સુધી બેઠા છે. તો ભાઈ જોવો કેટલા સુંદર છે. આ બંસી ગીર ગૌશાળાના છે વાછડા અને વાછડીયું. જો આ ભાઈ આ નાની એવી વાછડી કેટલી સુંદર છે અને કેવી સરસ દેખાય છે. જોવો ભાઈ, જોઈ શકો છો. તો ભાઈ તમને હવે બતાવી દીધું છે જે બતાવવાનું હતું એ, કારણ કે અમુક એવા ગૌશાળાના નિયમને લઈને તમને બધું નથી બતાવી શક્યો. પણ એમ કહેવાય કે ભાઈ બહુ સુંદર ગૌશાળા છે. અમદાવાદ તમે કોઈ આવો તો બંસી ગીર ગૌશાળામાં, ગોપાલભાઈ સુતરિયાની ગૌશાળામાં તમે ભાઈ જાજો, આયા જોજો. અને આપણને મળી ગયું છે આ ગૌ કૃપા અમૃતમ. તો ભાઈ હવે આપણે આની સાથે ખેતી કરવાની છે. તો ભાઈ તમે બધા સબસ્ક્રાઇબ કરી લેજો અને આપણી સાથે જોડાઈ જાજો, કારણ કે હવે કઈ રીતે ખેતી કરવી છે આધુનિકતા સાથે, અને એમ કહેવાય ને કે રાસાયણો વગર, અને આજે કહેવાય કે ભાઈ છાણિયા ખાતરથી, કમ્પોસ્ટ ખાતરથી કઈ રીતે ખેતી કરવી છે ભાઈ, બધા આગળના વિડીયો આવશે. અને ગૌ કૃપા અમૃતમનું શું શું ફાયદા છે એ આગળ આપણે એક વિડીયો બનાવશું. તો તમે બધા ભાઈ જોઈન્ટ થઈ જાયજો. અને ભાઈ આપણી માટે લેવા ગયા છે નેપિયર ઘાસ. જો તમે જોઈ શકો છો, આ મારી પાછળ છે નેપિયર ઘાસ છે. બહુ જ સરસ ઘાસ આવે છે. અને એમ કહેવાય કે ભાઈ અહીંયા ઘાસ આપે છે નેપિયર ઘાસ પણ. અને આ ગૌ કૃપા, ખાસ તો આપણે આ ગૌ કૃપા અમૃતમ લેવા જ આવ્યા હતા, અને ભાઈ આપણને મળી ગયું છે. અને એમ કહેવાય ને કે ભાઈ હવે ધીમે ધીમે આપણે બધી પ્રોસેસ કરવાની છે. અને આપણી જે જમીન છે એને ઝેર મુક્ત, રસાયણ મુક્ત કરવાની છે. અને અળસિયા કેમ જમીનમાં બને એને પૂરતી ટ્રાય કરવાની છે. તો ભાઈ જોડાયા રહેજો, આગળ બહુ મજા આવશે. જય માતાજી ભાઈ.